तन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला पंजवा। विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत रज जोत निवाजिया। सेहजा तरत बरतन को पानी। निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते। हरख सोगते रहें निरारा। तातू पावे प्राणपते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए। मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थल मीत। सो हर सेवो नीता नीत। तहाँ सखाई जह कोई न होवे। कोट परात एक खिन में तोवे। दात करे नहीं पछोतावे। एका बख्श फिर बहर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया पाल। साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिल आए कुमर द्वार। जन नानक दर्शन देहो मुरार। गुर मिल आए तुमर द्वार। जन नानक दर्शन देहो मुरार।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो प्रभाती महला पंजवा विपास 1337 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार अज आप जी सरवण करोगे। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। इहदे नाल जिथे होर सिख धर्म की विशेष जानकारी आप जी नूं मिलेगी। आप जी लाइव गुरुद्वारा बंगला साहब नाल जुड़ सकते हो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे, जो परिवार देशां विदेशां तो गुरु के लंगरां वास्ते सेवा भेज रहे हैं, सब नूं बेनती है कि भाई समय की लोड़ मुताबक देसी घ्यो की सेवा की जाए। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा लैनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। कल जो शीशगंज साहब दो नवीं दर्शनी ड्योढ़ियां बन रही हैं, उहदे दरवाज़ियां की सेवा बिंद्रा परिवार ने लई है। किंदी भोगल टोरंटो तो माता सुरजीत कौर जी, कैलगरी तो सरदार सुरजीत सिंह जी, जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क तो परिवारां ने सेवा भेजी है। बाला प्रीतम दवाखाने वास्ते देसी घ्यो की प्रसाद वास्ते सतगुरु सेवकां की सेवा प्रवान करन। गुरु नौवें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 में आ रहा है, इस उपलक्ष्य में बड़े सारे प्रोग्राम उलीके गए हैं। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज में खोली जा रही है। जिहड़े बच्चों ने IAS IPS के एग्जाम देने ने, उन्होंने कोचिंग, उन्होंने पढ़ाई का 85% खर्चा दिल्ली कमेटी करेगी। सो जिहड़े अमृतधारी गुरसिख बच्चे हैं वो जरूर संपर्क करन। आओ अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਮ ਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਦ ਅੰਤ ਨਾ ਮਦ ਜਾਕੋ ਭੂਤ ਭਬ ਭਵਾਨ ਸਤ ਦੁਆਪੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਕਾਲ ਜੋਗ ਚਤੁਰ ਕਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਥਕੇ ਮਹਾਮੋਨ ਗਾਏ ਗੰਧਰਬ ਅਪਾਰ ਹਾਰ ਹਾਰ ਥਕੇ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਪਾਰ ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਭਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਆ ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਰਚ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸਿਹਜਾ ਧਰਤ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਣੀ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਰਬ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਐ ਭਾਈ, ਐ ਅਣਜਾਣ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਐ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਔਰ ਅਣਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਿਭੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਵਿਭਾਸ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਔਰ ਵਿਭਾਸ ਦੋਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋ ਇਉਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੀਆ ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ,
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਰਮਈਆ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਕਰ, ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੂਲ ਹੈ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਰੇ। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। माता पिता दे संजोग तो और एक अपवित्र मुੱਢ तो, रक्त बीरज दे मिलाप तो केडा सुंदर शरीर उस परमात्मा ने रच दिता। जिन तू साज सवार सी गारिया, जिस परमात्मा ने तैनू साजिया। माता दे उदर अंदर शरीर दी रचना आरंभ कीती है, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਿਆਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਜ ਸਵਾਰ, ਐਵੇਂ ਅਣਘੜਤ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਅੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੱਬਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਅਗਦਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਠਰਾਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਟਾਲਟ ਤੇਜ਼ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਸਾਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮਾਨਵ ਹਰ ਕੀਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਓ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੀਆ ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪੰਜ ਤਤ ਰਚ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ, ਤੇਜ, ਵਾਯ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਨੀ, ਵਾਯ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਯੂ, ਪਵਨ, ਹਵਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼, ਆਸਮਾਨ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 5 ਤੱਤ, ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜਾ ਧਰਤ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸਹਿਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਣੀ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ। ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ, ਗੁੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਹਵਾ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਾਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਕਲਾ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ। ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਓ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ। ਸੇਵਹੁ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਨੇ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਸਾਰੰਗ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਧਨਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੰਗ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ। ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਧੀਰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈਤਰੀ ਮੁੱਦਤਾ ਉਪੇਖਿਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਤਤ ਰਚ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾ ਧਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪ ਸੇਜ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਦ ਅਪਾਰਾ, ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਆਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ। ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੋਏ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਐ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੇਨ ਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਨੈ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੀਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਔਰ ਉਦਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਤੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ। ਗਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ, ਮਹਾਨ ਆਨੰਦਮਈ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਟੇ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲਾਂ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਲਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਣੇ, ਉਹ ਹੋਲਾਂ ਆਪ ਛਕੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੇ ਲੇਫ ਤਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰੱਜਿਆ ਤੂੰ ਆਉ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਬਚਨ ਇਉਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੈ, ਰੱਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਫ ਭਾਵ ਤੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹਾਂ। ਆ ਐ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀ ਫਸੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਕ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਰਾਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਹੋਏ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚਰੇਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਮਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ।
नाम सिमरन और गुरु की सेवा दे प्रताप सदका परम अवस्था प्राप्त होनी है। उस परम अवस्था विच पहुँच के बिरती दुख सुख तो उपर उठ के हर हाल वाहिगुरु की रजा विच राजी रहिंदी है। ते जिहड़ा वाहिगुरु की रजा विच राजी रहिंदा है, वाहिगुरु दे भाणे विच प्रसन्न रहिंदा है, ਉਹ ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰਖ ਸੋਕ ਤੋਂ ਨਰਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਕ ਪੁੰਚਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਲਾ ਰੱਖੀ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਧਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਕ ਪੁੰਚਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ, ਅੰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਅਨਕ ਪੁੰਚਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ, ਕੋਈ ਸਲੂਣੇ, ਕੋਈ ਖੱਟੇ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਟਪਟੇ, ਕੋਈ ਤੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਕੌੜੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਚਾਏ ਭਾਵ ਭੋਗਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਆਪਾਂ ਭੋਗੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਸਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਣਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਭਾਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਣਾਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਜਲ ਥਲ ਮੀਤ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਿੱਤਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜੀ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਤਹਾ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖਾਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਧੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਬਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਇਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਏਕਾ ਬਖਸ਼ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਭਾਲ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰਬਲੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਏ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਮੁਰਾਰ। ਹੇ ਮੁਰਾਰ, ਔਗਣਾ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਏ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਮੁਰਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।